مرحبا گفتارین عزیز، از سردار شنگل. از فرزان شیر جوی هفته شونده هفته جارک امیل گلوه بن لسر ویجیا جیهانی ویجیا کردی به مجارو شیوین جهرنگ امی هول بدن به ماموسته سردار گفتگویا بکن. بله، دوی هفته ده ام دخوازن درباره پیشکه برنامه خو پیشکش بکن و هر وکیدن لسر پودکست گریا کردیجی بپیون. امیل سر آرمانچ ناورک و اصول خوشی بپیون لی بهتر پارا بهتر امیل سر کامیا گشتیا دیجیتال پودکست گری بپیون. دست پیکی ده تخوازم ماموسته بحثا آوا کرن و گش کرنا بوارا کامیه بکم. تدی ایرو دسردما هیپر دیجیتال ده چقاس درفت زحف بن او چندشی به دست خستن و سودورگرتن آوان جی قلسه یعنی وسا دخویه کو یعنی هر تشتی دی درفت هنه امکان هنه دلیوه پرن ام بیجین کتابین پی دی اف هنه لی دنیری تشتین کو ام بیجین پوپیلرین ایل برچعوانه دیسا زیده تره و بلاف دبن طول سرویه که چه ده فکری؟ نه راسته یعنی وکی تگو معنی برید جمع خبر دابو هم آرشیو کرینا برهف کرینا ایکو انسانان افراندن مهمه یعنی آرشیوا و تومارا دنگا لهوانینا وان بهوره و سفت کرینا روح دماغه تگوتو بو و بمن داکو ام کامیک چکند ناو کرداده جغینی آمرین نویسکی نویسنده دوی ام با آمرین دنی راگهاندنی ورم باهو جوان استفاده بکن و داکو کامیا ادبیات برفرهتر بکن از هیوی دکم پودکست گریجی و وی آرمانجی خدمت بکن وکی کو خویات که ما مستدی مگویا یعنی درفت پر بن او که چاره سرد بن دراستی ده وسا نخویه یعنی دیسا جهولین میلین سردست دیسا حکما خو زیده تر دکن چاوا کو ام بیجن پرتوکین این دیجیتال هنه و پی دی اف انا مروف نحوجه مثلا و کردی مثلا بسایا و یکی مثلا برای پی دی اف دکاره گلک سینورا بشکنه مثلا نویسکارک ما جوکی جروشلات کتابک مثلا دنویسینن ایوانی تدی مکانیزمین سانسوری هنه یا او مجبورن لگور ری و ری باز و قانونین ایران تف بگرن و بتیپیوان هر تشت شیواز جی دگوهره دنویسینن لجارنا مثلا لسر کمپیوتری او دکن وک لاتینی جی پی دی اف بلاف دکن بسایا وی که تو تکاری وان برهما بخوینی آنها تو مجبوری جه گمرک درباز کی جه سینورین ایران درباز کی تو سانسورا ترکیه درباز کی و حیاوره تیکه و بازار پر زحمتی چه دبه و اف جی لدجی ری بازو و امبیجن قایدین بازار دجیویه که تدید بین یا سربست بازار سربست افتشت ریل بر بلافبونا کردی دگره تولی ده فکری تو دبی بله پی دی اف ایدی امی پی دی اف بلاف بکن امیش همو کرداره بشینن اوی هر تن بخوینن فلان وسا پیک نایه دیسا یعنی میلین سردست دیسا حکما خو پیدکن یعنی ام بیجن پی دی اف این زمانه سردست دیسا دوسی قاطعه دیسا ام بیجن وان دمین داوی تدی مثلا ستوری تل هی ام بیجن پرتوکین بدن کنه مثلا انسان گوداریت کن چند هب پرتوکین به صدان چاپ دکن به هزاران بلاف دبن به میلیونان تفروتن مرو لواناج گوداریت که لیتول کردید نری مثلا افتشت پر کیمه یعنی درفت هبجی دیسا جی حکما سردست حکما خود که یعنی درست خبراته وکی تگو یعنی او جبرکو ام دوی پودکست ده بیتر لستر ادبیاتی بسکنن وکی تگه که ام بیتر لستر پک آنینا و برفره کرنا کامویا ادبیاتی بسکنن کامویا ادبیاتی کردی بسکنن وکی تگو کرد هم جی آلی سیاسی و
هاتن پارچەکردن هم جی عالی الفابه و هاتن پارچەکردن هم جی لهر پارچەی کورد هین اصول سردست و ولات دبن مجی ویجی فهما ادبیات ویجی فهما تئوری ویجی ناساندنا برهمان و چافکانیان جی لگور فکر و رامان سردستی و ولات تیشه دیگره ev jî li berma asteng derdkeve ku kamuya Kurdiya hevpar derdkeve meydanê. Hem jî sînorên fîzîkî, sînorên zemanî û ne bazarek çê dibe di nav Kurda de ve hem jî di serî de me xeber dabû gava ez li ser medreseya xebîtî bûm min jî yekê seydayê pirsî bû ka usula we çi ye عربی جمر گوتو بو جمع دستورك گوتو بو العلم يحصل بين الاثنين وذلك علم زانست تشتكي وسايكو هري كيم دناوا دو كسان دا چه ببه يعني بريا PDF اموا برهمان بدست بخنجي امكانا ما بخوندنا تناصري خو هبجي دوي او پرتوك او برهم دناو کامویه ده دناو انسانن ده وره نقاش کرن ام ده سروان حتی کو او بلکه ام دکارن بالا گفتارن خوشی لسر خالکی بکشینن وان سالن داوی به آوا کرنا انستوین کردی و آوا کرنا خباتن خوندنی بشن کردی این زیده بونا ماتریالان و ده اکادمیه ده ایدی درباره تئوری دجی درباره رخنه دجی پلک رابو لمخابن دوی ام هول بدن اف نقاش اف افراندن تنی اکادمی ده سینوردار نمینن بریا پودکستی ام دکارن امکان بدن که کسین دنجی بلکه دواری اکادمیه ده خودی پرورده نبنجی tevli ve kamuya Kurdi bibin. Çünkü her çıkas kamuya Kurdi, her çıkas zeydetir bibe, berfrehtir bibe ve ga imkanın me betir hebe ku em li ser pirsgirêkên xwe, pirsên xwe bihevre bifikrin hevdûre bişewirin. Belki Armanca me jî ev li bir biriya sohbetê. Bêguman carek ew kê çalak events didî gazî gelek kesa dikin, carekê jî tevlî wan bûbûm. Li wir jî mesela li wê derê jî min xwestibû bibêjim serê pêşî wextê ez derketim ser dikê ya min got ez ê çi bêjim ji van re milê nêrî gelek kes hene. Yani ême mesela kamuya ku em hitaba wan dikin piranî ji kesên ji kêm kesa pêk tên. Ê nivîskara bi xwe jî ji ji kêm kesa tên ê akademisyen û lêkolîneran ji xwe hê yani çend kes tên yani tu li wêneya dinêrî salon filan ne dagirtîne bi vî rengî jî mesela ê çalak events mesela çend heb wêneya wan jî ez bibînim ê bi xwe ez tevlî wan bûme gelek kes tevlî van tişta dibin ev tişt biya min gelekî giring e ew çi ye mamoste her tim mesela Kurd bi awakî ji xwe re qamiyek ew çêkirine yani bi awakî veşartî be jî te dî mesela stran qedexe bin ew qasetên kevin hebûn me pişta wan qul dikir cardin mesela bêjin qasetên İbrahim Tatlıses be deng genç van têdebûn û ew pir belav dibûn mîna dengbêjan fema mîna dengbêjan her wekî din qasetên Kurdî ên bixwe jî yani di nav qamiyeke veşartî de em bêjin belav dibin. Lê ev tiştên nû mesela podcastkerî ew çend ne belav e. Mesela ez bixwe jî wextê dixwazim bêtir tiştên Kurdî wextê çap dibin em bêjin nivîskarek Bakurî be ji Dêvlawê ez dixwazim nivîskarekê Rojavayî bixwînim. Nivîskareke ji Başûr bixwînim. û ez bêjim mesela ez bixwe Batmanî me yekê Diyarbekirî be ji min re ew deng bêtir balkeştê lê di podcastê de ew tişt weko pêk nehatibe yani şeyla denk ve jêla kanala ve tamam Med TV, Medya TV, Vanên dawî herkes mirov Zarok TV gelek mînakên xweşik ê baş hene ew ji xwe re cê qamî çêkirin weko ji bo deng podcastê filan weko podcast û Kurdî hê li hev nekiribe hevdû hê naz nekiribin yani hê
پر دەستپێکێنە وەکو درسته داکوست تمام بکن بیجم مثلا بری کو پودکست به امکان دیجیتالی نو که تو بروژاوا ما بری رادیو هبو مثلا تئوریسین گریگر لأوروپا ریمن ویلیامز جان پول سارت والتر بنیامین وانا چند ناویدن جیتر لیزیده بکه aynı usta vanava biriya çünkü konvansiyonun nivîsandinê û konvansiyonun xeberdanê ji hev cuda ne. Yani kitaba Peter Burke bu sohbet sanatı. Meriv net tenê biriya nivîsandinê biriya akademiyê zanist afrîne. Meriv biriya sohbetê jî. Bêgû mamam usta BBC'ye ya mesela dramayên İngilîzî hene mesela tamama wan dramayan li ser vegan naqlê denk jî kirine tamama wan li ser radyoyê pêk tê mirov li wan godarî dike ev tişt neşaş bim di tecrübeya radyoya êrîvanê de ev tişt hene lê vêga di podcastgeriyê de wekû min got yani hê wekû tam ruhê zamanê xwe zeft nekiribe. Aynı ustayê. Belkî jî yek ji armanca me ya destpêkê jî ev e yani. Evet, ruhê zema zefkirine, ruhê zamanê te baş gotiye. Ama yani em jî êdî belkî hin bibin biriya sohbetê, belkî biriya diyalojik zanist biafrînin. Çünkü nivîsandin çi bibe bila bibe afrineriyê yekalî nivîskar rûdine tiştên berhemên xwe dinivîse belkî panelan de sempozyuman de bi xwenerên hot xwe têne bahev ama xeynî wî evê tena dinivîse û ev berhem de orte de dimîne ama biriya sohbetê biriya guftugoyê meriv dikare bi usulên din belkî bi konvansiyonên din tiname de jî êdî çê bibe yani ji xurt bibe ev jî bibe makul yani afirana zanistê de bila sohbet jî wekî rêyekî makul were qebûl kirin loma podcastgerî imkanên din dikare pêşkêşî me bike. Rast e wextê mirov li nifşa rewşenê wan dinêre carek neşaş bûm mişka wan nemir re gotibû min got vêga nifşa we û nifşa me ji ev cuda ye mesela nifşa tîrêjê ê berê filan gîş ew kesin ku yani ji xwe ber dikarin gotara pêşkêş bikin derkevin bipeyvin wextê min jê pirsî min got mesela ji kawan nemir min pirsî min got ya ême em ne wane mesela yek tiştek dixwaze tu dibe ya gerek mesela ji te nivîsek bixwazim tê bêjî ferzan gerek tu beriya bi mehekî haya min jê çê bikî gerek tu kitaba bixwînî tu li kitabê xwe binêrî tu li notê xwe binêrî tu cardin li qadê vegerî çi hatiye gotin çi hatiye nivîsandin mirov çi li ser gotine çawa wergirtine tu van tişta tev didî hev tu rûdinê tiştek dinivîsînî ji bo panelê wextê gazî te dikin tu haziriyek dikî metnek amade dikî ê nifşên berê ne ustane mesela şeveqê tu gazî dikî tên êvarê dikarin bipeyvin wê demê kawa nemir bersivek pir xweş dabû got ne ji ber xwe ne ji ber xusûsiyet û behreyên xwe got pêdiviya civakê wisa bû got carna te dî ji saziyê ji partiyê gazî me dikirin bername ew ki yani tiştekî ne taqvîmî bû tişteke ne plânkirî bû ji xwe ber te dî civat digeriya mirov di civiyan digotin filan kes derkeve bipeyve digot êdî ew jî derdike dipeyivî êdî ev podcast te dî rê ji bo van tişta jî xweş dike nif jî diguherin pêdiviyê nifşa diguherin vêga herkes te dî tiştek ser guhê wan e bawekî kabloyî bê kabloyî filan tişta godarî dikin tu diçî birê ve diçî tu dixwazî tişta temaşe bikî hemû dünya di berî ke wan dane bi min armanca rast armanca belkî yani ve pek anîna zanistê jî diguhere her diçe yani ihtiyaca insanan tekiliya insanan bi zanistê bi hunerê jî diguhere her diçe diguhere ama mesela di nav Kurda de van salên davî de piştî ku ew akademişin berî de qedexe bû yani qet destur nedidan ku ev qomiyekî wisa çê bibe yani heta van salên davî ew Kurd kitêbên xwe dibin axî de ew dişartin yani peydakirina kitêba li malê jî qedexe bû
yani ev paşxane ama bi vê rengî heye ama piştê çi bû tenê di warê akademiyê de imkanên ji bo xebatê edebiyatê çêbûye. Vê çaxê jî ihtiyacên civakî, ihtiyacê saziyên ilmî ji hev cuda bûne. Belkî podcastgerî yan jî platformên medya civakî, mesela platformên medya civakî dikarin vê qedemeyên navgîn jî rolekî wisa jî pek bînin. Çünkü heta ku zanist dibin paşî divarên bilindin akademiyên de bimîne, ne nivîskar yan jî teorisyen akademisyen dikare ji civakê istifade bike, ne ji civak dikare jî istifade bike. Wekî ji te got yani em çawa dikarin ilm û civak bînin bahev. Kamuyokin nû belkî meriv xizmet dike, rolek bilîze da ku kamuyokin nû di nav Kurda da çê bibe. Yani li şûna entelektüel belkî ji xeyînê entelektüel figürek din ji name jî derkeve. Wekî public intellectual dibêjin İngilîzcî. Entelektüelên kamuyon hem paşxaneyê wana teorîk hene hem jî alaqeyên wan li ser tiştên pirsgirêkên ihtiyacên rojane hebin. Wekî dibim mamoste arşîva dengan, arşîva tomarkirina dengan tedî mesela wextê mirov serboriya Kurdî di warê ewkê de yani ên gelek zimanên ku qedexe rîsk li ser wan hene mirov digerin gund bi gund digerin peyva didin hevdû kom dikin strana tiştên folklorî yani em bêjin beşa folklorî pir zêdetir bi van tişta ve mijûl dibe. Vê dawiyê piştî vebûna enstitûya akademiyê filan tedî folklorîstên mên xwedan ilm çêbûn lê ê berê ne kesên wisa bûn yani ne akademîk bûn jî dîsa jî qaset digeriyan gunda kulama strana her tiştê me îro jî mesela hin tiştên ku me ji mezinên xwe wernegirtibin me nebîstibin jî mesela tiştê ku tu dixwazî neqlê zarokê xwe bikî diçî serî li wan tiştên berhevkirî didî. Mesela em bêjin pirtûkê di ser zaroka li ser kilamên zaroka em bêjin meselokin, çîrokin, pêkenokin filan tu ji kitaba dixwînî car din dixwazî wan vejînî. îro edibêm podcast derfetekê wisa jî dide. Tu ne mecbûrî qaseta ve şêrî tu li platformê em bêjin dewletek dikare tiştek ji bo herêmekî sînorek deyne. Lê mesela hin tiştene li ser onlineên dijîtalên tu li Tirkiyeyê nikarî lê godarekî tu li Yunanistanê tikarî godariya wan bikî, di Almanyayê li Rusyayê godarî bikî. Bi vî rengî jî arşîva dengan, zêdebûna dengan, rengên wan devok ewkek derfetek ji bo parastina van tişta jî. Rast e. û faydeyê wan ji bo edebiyatê jî hebe. Mesela Halbaks kiteba xwe ya çarçoveyên bîra civakî de referans dide Stendhal. Dibe eger Stendhal bîranînên leşkeriyê ji kalê xwe nebihîstî bûya, nekarû bûya evê romana xwe ya Reş û Sor binivîse. Ê ku bîranînên leşkeriyê ku di vê kitêbê de derbas dibe ve piraniya van bîranînên ku ji kalê xwe bihîstî bû. Yani bihîstina tişta evê şansê Ewropa Fransyan hebû belkî kesên wekî Stendhal va tişta kir malê edebiyatê. Ama nav me Kurda de her tiş pir zû ji me diçe. Neşaşbim li pirtûka zarokên berçem ya ciwanmerd kulek jî tiştekî wisa ye mamoste qaset pêl dike dengên ji derve dikevînê filan ew zarokên berçem yani gotina te Stendhal zarokên berçem anî berçavê min tiştekî wisa hebû. Ya ku ew em vê bîr û bîranîna ve arşîvan qeyt nekin em ê çawa bi çi avayê tiştên nû biafrînin ê ku aîdê mebin. Rast mamoste ewkek jê mamoste tedî tiştê ku min goya yani derfet qas zêde bin dîsa jî hukmên serdest hukma xwe zêdetir dikin. Ev jî dike ku mirov parekî li ser tiştên reşbînî jî bifikre. Wê rojê cî kez da qatim digot afro pesimîzm yani
تدی هر تشتی خو یعنی هند جوره هند تگیشتنه که رشکان هیه بویه که وگری دادن یعنی تشتی که آسایشی وره سریوان تو علاقه و امبیجم رشکیه نجات پرستیه بهفدو و تنه بجی ویه که به رشک بونا خو وگری دادن افتش دجم کرداجی هیه قدخین سالانه کریه کو مثلا هن تشتنه تی سریتن بجن درباس بونا لامبیا سورده مثلا قدخه یکی هم بجن گردونیه تو درباس دبی جزای ترافیکی تشتره الکردستان جی وسایه هم بجن لهولیر جی وسایه هر دری جهانی تشتکی گردونیه پلیس مثلا دیگره دبیجه جبر کو اسکورت بوم هاتم گرتن بله پاشخانه اوی چیه مثلا تو درده د چی پلاکایات دیاربکری به باتمانی به ای پیشته ام جبو خوازگینی مثلا مالباتام جباتمان دهاتن انقره دو هپ عربی me peyhev diçe yek plaka 34 ew derbas dibe nasekinin Erebê din heftê û di doyê batmanê disekinin tam paşxaneyek heye lê bi vî rengî jî wextê ez jî dibêm reşbîniya Kurdî reşbîniyek rûnê êdî rê li ber tiştên pêşî digire çawa tu dibê yani em post kes godarî bikin kes me godarî nake çima pirtûk min helbest nivîsand helbestê min hezar çap bû sed hat firotin ev jî dike ku wek afro pesimîzm reşbîniyeke kurdewar reşbîniyeke kurdewar bi derûniştandin ev jî ez bawerim parekî rê li ber van xebata digire yani herkes ve dikşe kozika xwe em bêjin serdar xoca li mala xwe ye di nav hezar pirtûkan de tenê karê xwe dike çima dernayê parekî ev فهم جی تی ده هیز باور راسته بلکه مریف دکاره بال سر مجاری کو تشتی که تو گوتیه تکیلداره جی بکشینه اف چیه مثلا لکیلکا تیگه ها افرو پسیمیزم بمن دوی ام بحثا به انگلیسی دی بیجن exceptionalism yani hali istisnai ev jikute ya mesela Kürt istisnai Afrika istisnaiye. Em çima her tim derdên xwe jî şahiyên xwe jî wekî istisna em ê çawa bişkînin istisna alê. Aynı wisa ye. Em wekî istisna dibînin. Yani mesela gawa em behsa tevgera karkera Kurda da bikin. Behsa rewşa edebiyatê bikin. Behsa bajarwaniyê bikin. Behsa siyasetê bikin. Behsa kolonyalizm û tevgerên dij kolonyalizm bikin. Gava em behsa va tişta bikin. Em her tim derbarê xwe de vek istisna bahs dikin. Ev jî ku tê bimin ev pesimîzm jî ev hissiyata istisnayî jî dîsa jî tekiliya wan bi siyasetên ku hukmê xwe bi ser me de icra dikin heye. Ev çi ye heta ana devletên ku em dibin siya wan de dijin qet rê nedane ku em tecrübeyên xwe bi tecrübeyên dinya re girê bidin. Em xwe wekî di dinyayê de his bikin û bi dinyayê bi tecrübeyên xwe bi zimanên xwe bikevin tekiliyê. Loma belki divê bernameyê de em ê xeber bidin belki êdî de derbas bidin. Nivîsên te de jî mamoste ki heman tiştê bibore peyvate bi şekir dibirin. Mesela wextê em dibên akademî yani bêtir teorî tên bîra me. Mesela ez bawerim di dersa wan de jî mesela baskê teoriyê filan tu xurt digirî yani teorî tiştekî giring e. Kurd jî hem ji siyasetê hem ji wêje û wêjeya cîhanî rexnê filan bi her warî ve nû teorî jî xurt dibe lê di nivîsên te de her tim mînakên ku yani herkes karibe jê fehm bike ji herkes hîre xweş were û têra xwe gerdûnî be û têra xwe jî sivik be yani ez vê rengê di nivîsên te de dibînim edibêm ev jî bersivek e newsa tu çawa dibînî yani mirov divê mînakên gerdûnî zêde bike an bêtir em teoriyê xwe xurttir bikin çawa bikin rast e yani em di dinyayê de dijîn ya Kürt dünyayê de dijî rast e di nexşe dünyayê me de em nêzî hin welatên din nêzîktirin belkî behsa coğrafya fîzîkî nakim behsa coğrafya dîrokî dikim çandî dikim belkî behsa di nexşe fîzîkî de
تناوبر أفريقيا و كردستان ده يعني جي إيرلندا ده لاتين أمريكا ده نزانم چند هزار کیلومتر هبنجي جالي ديروكي و تجربه ديروكي و بلكي ام نزدیکتر هفو دونه نقشه دن ده نقشه دل ده نقشه میجی ده نقشه ادبیات ده لی ام ده دنیای ده تجن داکو ام و پسیمیزمی بیش بکشینن و تجربه خواه باواکی دولمنتر شیروه بکن دوی هایامه جی تجربه دنین دنیای جی هبن بچه آوایی بزمانی خواه نتنی بحثا کردی دکن بزمانی خواه سمانتیک بزمانی خواه ام موارد تکیلدار ببن واناجی بلکه بچاوی خواه جنوب شیروه بکن لوما بلکه ام ایدی دکارن درباس ببن ام بکیجا مجاران دست پی بکن ام بلکه بهتر پیشی لسر ادبیاتا جیهانی بلکه ام بسکنن بلکه تو دکاری دوی وارده چند تشتابه جی یعنی جی در ام دکارن bu podcast geriye jê devam bikin tu bêje mamoste ji min re ew dat 2014 bû yekem car wextê li Amedê fuar çêbû Sabrî Silêvanî jî hatibû ew jî li rûniştinekî paneldar bû Sabrî Silêvanî tiştekî balkêş ku wê demê yani hem başta tunebûna romanê filan jî dikir ez wê datînim kêlekê hêmayek çêkir bi min pir balkêş hat digot sînorên nivîskarên Kurd bi qasî sînorê mala wan e mesela mala nivîskar çaro dibe te dî di romanê der tişt çaro de ye em bêjin pênc pencere hebe pênc yani ji sînora mala xwe derneketiye nizanim Sabrî Silêvanî çawa giştiye vê qenaatê çend nivîskaran nas ev tev tiştekin lê tespîteke pir xweşik e hêma pir xweşik e ez wextê nivîsê te dixwînim mesela dibe mesela yani çend kes hene van tişta dikin mesela tenê em bêjin Serdar Şengül çend mînak ji cîhanê anî tamam me xwend filan bi vê yekê naqede hejmar jî giring e آخری ji bo ku mirov tasnîfek çêke kategoriyek çêke ji bo hezkirina mirovan jî ji bo ku ez û te em tiştekî em bêjin tu ji vêya hez dikî gerek ew tişt li ortê hebe yani çend cûre vexwarin hebin tu diçî lokanteyê ji te dipirse tu dibê ez dew venaxwim ez ê qola vexwim ku dew û qola tinebin mirov nikare van tercîha bike gerek tişt jî zêde bidin yani tiştên podcastê hekê yek bin herkes heman tiştê godarî bikin herges set be tu dikarî wekî ku bordiyo dibe ayrım ilkesî rêgeza ciyawaziyê tê de kar dike tu filan kes godarî nakî ez Serdar Şengül hez nakim ez godarî nakim ez yarim Ferzan Şêr godarî kim gerek ev her du jî hebin edibên parîkî jî herkes ji ber ku bi tena serê xwe kar dike yani herkes ji xwe re kozika çêkiriye açê be di nivîsa xwe ya romanûs wek mamoste de behsa wekê dike dibe tu lûksa me wek em bêjin nivîskarên rojavayî tin em nikarin jiyaneke bohem bijîn gerek em di nav civatê de bin te dî bohem dibên panteon dibên qesir dibên tişt dibên filan ême ji bo Kurdan piranî peyva kozik bikartînin tu kes ji kozika xwe dernayê edibên redkirina kozika jî hewce ye yani bi te em ê çawa van dengazê de bikin çend kesên vêga Mevlût podcast çêdike Mevlût Oğuz İnan Eroğlu filan carna ên tiştên din godarin wekî platform nû hev jî dike hene mirov çawa dikare vana zêde bike yani Ez bêhêvî nînim qet yani di nivşên nû de jî yani hem ziman dizanin hem jî heyavan ji edebiyatê dinyayê hene va tişta êdî çê bibe mesela tiştekî te got bîranînekî din anî bîra min 2005 bû yan 6 bû şaredariya mezina Amedê di rojên edebiyatê de mijara vê salê sürgün bû edebiyat û sürgün bû Megazî Helîm Yusuf jî kiribû Helîm Yusuf jî behsa sürgînî û tesîra sürgînî û li ser edebiyatê dikir bi hurmetî qet bê hurmetî na mînakek da got Mahmud Baksî çû Swêdê çend sal li vê derê jiyaye radiber romanek dinivîse û navê romanê daniye gundikê Dono ga meriv biçe Ewropa
چند سال وی در بمینه و هیچ بحثا گنده خوب که وات تشتی وکی که yani meyla Kurdajı nişanı medede. Çünkü ez usta bawer dikim ev 200 salên davî Kurd alî diplomasî jî li derva dinyayê modern hatine hiştin. Nehiştin ki Kurd pariyekî sistema devletan be, sistema diplomasiyê be, hatta yani tedbêjî tedî teoriyên postkolonyal dibin ya tarih dişi yani tedbî der zaman jî hatine hiştin. Aynı usta der zaman jî tu li kiteba edebiyat dünyayê jî binêre. Yani cih dedin edebiyatên hatta gelin bindestên din jî ew ka zêde cih nadin edebiyata Kurdî jî. Di dîroka dünyayê de jî wan nivîsandinê dîroka zêl te zêde kim wê rojê min nivîsekê Rênas jiyan digeriya de ew kê di gazeta Duvar de min ew ciyên lêgerînê heye min navê Rênas jiyan derxist hevpeyvînên pê re hene nivîs dernet ketin. Belkî yanî ji ber nezanîna min, ji ber qesbûna min, ji ber ew kê belkî jî yanî sedemê normal be ev fikir li cem min çêbû min geriya min zû bi zû nivîskarên Kurdî peyda nedikir. Türkiye mesela beşa bêjin magazînê hebe, beşa kitaba hebe, beşa din ew tev beloqin. Têde xuyane lê Kurdî xuya nedikir gerek te yani ji bo ku tu binêrî em bêjin yekê ku Tirkî dinivîse tu lê binêrî pir her tişt xweşik xuya dike ji bo Kurdî enerjiyek masrefeke wextê zêdetir dixwaze ji xwe re. Aynı sayı. Aynı usta yani edibim yani loma her tişt dike ku yani derfet heye ledîsa jî hikûmet serdest nahêle ku tu derfeta dicî de bikar bînî. Aynı usta belkî loma ev meyla me li ser mala xwe gawa em her tun behsa mala xwe bikin, behsa welatê xwe bikin, gawa behsa mala xwe bikin belkî em tam nikarin tedî Sabrî Silêvanî dibe tekîldar bikin belkî pêre tekîldar tedî dibe ya Kurd tim wek mala xwe difikirin tu jî gelek caran dibêjî tu dibe ya mala me tune ev jî ew kek yani bersiveket dixwe de em dikarin bernameyên pêştê serva mijaran aslında bisekinin berfirehtir ama Ömer Dilsoz bû carekî sernavên romanên Kurdî sekinî bû tiştek ecêb gotibû mesela êdî her sernavê de em hem sernavê de muhakkak têgehek navek Ewropî têde derbas dibe cihek Ewropî derbas dibe belkî ne jî biriya fikrandina kur yan ji estetîka nû lê tenê guherîna naveroka sernavê romana yan jî guherîna mekanên gava em va birin Ewropa yan jî di ortê Amerîka Wê rengeke modern lê belkî. Belkî bibe nabe divê em lê binêrin. Ama mesela bi min ihtiyaca me niqaşê bi vê rengê jî hene belkî em dikarin em li ser kîjan mijaran bisekinin. Herê mamoste min ê jeman tiştê bigota yani te divê em parîkî behsa naverokê bikin me gotiye me yani ku min te me daniye ber xwe me gotiye me 12 bername yani em ê çêkin tu jî em dikarin parîkî behsa yani di pêş beşên din de wê guhdarên me di hêviya çi bin mesela divê çerçeveyekî me bi kurtahî bahs kir me xwest serî de mesela beşa duyemîn em ê çi bikin beşa duyemîn de hefteyê bê em li ser vêjeya cîhanî yani têgeha û penasekirina tarîfa wêjeyê cîhanê awabûn û geşbûn û têşegirtina veya cihêrengî em ji xwe re bikin armanc pêşî kîjan ekolên vê têgehê bi pêşxistine em li ser vê bisekinin û beşa sêyemîn jî em krîz û dijrabûnên di vêjeya cîhanê de yani rexneyên û nêrînên din çine bi çi avayê vê têgehê rexnekirine em li ser wan bisekin û beşa çarem de jî işte di vê çerçeveyê de temsîla Kurd di vêjeya gerdewînî de cîhanê de çawa
دبه چاوا بویه ام ویت شتی توی میوانکی خو میوانکی سپریس توی میوانکی خو ام نقاش بگن صحبت بکن بشا پنجمی جی یعنی وقت که مروف لوان تگه که تو تبعثوان کریه ورگر جه کی گرینگ تگره مگو بشا پنجمی جی بلا ورگر به یعنی میل سر ورگری هم ورگری ناف کردی و هم جهانی بدوال یعنی بگلک اعلام و از باورم امی صحبت کی کور لسر ویاجی بکن بشاش شمی جی لسر ازمون ورگریا کردی وی میوانک مهبه امی تفی میوانه خو یعنی امی 2 هفته لسر ورگری بسکنه و بشا هفته من ده ام لسر ویجیا جنان بسکنن هم ده ادبیات جهانی ده هم جه ادبیات کردی ده و هم ویجیا جنان هم جه رخنه فمینیست امی بسکنن و هفته هشتمین ده بشه هشتمین ده و دوی وارده میوان می او که خودی گوتن هبن میوان من جن هبن و جنین کرد لستر و مجارن نیرین و تجربه این خود بمره پاره بکن امتن بشان همیجی تدی یعنی تجاری جویجه هم شرکیم نابه یعنی به هر اوای باندورا شر گله که ویجه کردی ده هیه و ادبیات و شر سرناوی مجارامه به بشا دهمین دجی و میوانک مه به یعنی سروی مسئله سر ادبیات و شر کار به دان برهویا کردی جهانی تجربه دم بده برهودو بشا یازدمین بش لسر مجاره که گرینگ ام بسکنن چند رخنی یعنی درام پیشی ده ادبیات جهانی ده چند اکولین رخنی هنه رخنی چاوا درکت میدانه ام ویا سروی صحبت بکن جبو من یعنی وقتی کتن مجاراجی دنایرم کل جان زیده ده یعنی انشالله وید کم تاوی میوانا نوی گله کی برفرهتر خوشتر تاوی سپریزان لسر اصول جی ماموسته امتکارم پاره کی سر اصولی بپیون اوی اصولامه چا بش خو یعنی ادبین دناورو که ده اصولی که هات فهم کرن یعنی رو ام چا صحبت کربه می به ویرنگی بدومینن وقتی میوانه مه بجی ج اصولانه ج تدی کرج میوانداری پر حز دکن امی گوتنا پارازی ده تر بدن میوانا جارنا هنک تشتنه لسر اصول اوجی تنبیرم یعنی نجبو اصولا پودکست و چند برنامه مثلا yani belki bigişti hevya min ew em vê şêwazê yani ez bawerim em ê bikaribin bidomînin parêkî bi min zehmet jî tê ew Beecroft ji Kenneth Pike du heptêgehan werdigire Dünya Edebiyatının Ekolojisi di wê pirtûkê de behsa emîk û etîkê dike dibe emîk خصوصی خماله وی چانده نه یعنی دناو وی چانده درخنی دناو چرچوبیا وی چانده ده تدی مثلا باوی تب پیوه تول دبر رانا بی تشتک نابی اف رخنه نکرناته اف بدنگیاته اف ریز و حرمته تا دور ده از باورم اف آیده وی چانده مثلا جبو وی اکید امیک تی گوتن اتیکشی چاودریه کش دروه یعنی کسی بیانی تین دبن یا اون بدستا خوارن دخون فلان evji tişteke çavderiye jderve jbo ve yekî etik tê gotin tiştên ferhengî ev lê belê Beecroft şîroveyek lê zêde dike dibêje ez ê etikê wekî sepînera dîsîplîneke sêyemîn yani ji bo wêjeya berawirdî dibêje dibe ez ê veya wekî dîsîplîneke sêyemîn biparêzim dibe wêjeya berawirdî jî ji vê etikê dertê yani bi çavekî derveyî ez bawerim qestawi parêkî ev mamoste yani tu tê debî lê tu karibî ji derve lê binêrî neşaş bim carekî İbrahim Seydo Aydoğan di sohbeteke taybet de sê cure yên rexneyê tarîf kiribû got mesela behsa hin kesa em bêjin dikin dibin yani ev kes ji derve li wêjeya Kurdî dinêrin hin kesene ji jor ve lê dinêrin yani ew bixwe mezin edebiyata Kurdî bixwe bi tiştekî biçûk e û ew bixwe li derve ne li derve behsa wêjeya Kurdî dikin hinek kes jî hene ji hundir ve lê dinêrin ez bawerim em ê karibin di nav van ewkan de yani bêtir li hundir û bin lê etika ku Beecroft diparêze em ê karibin yani em ê têkevin hundir derkevin ji derve lê binêrin Bu rasta ev mühime belki em dikarin li ser xalekî din jî bisekinin
Kurdên Bakur êko li Tirkiye dijin mixabin ji hêla tradisyonên akademîk ve em bi zanîngehên Tirkiye girêdayîne. Çünkü piraniya me ama bêje temamiya me li ber destê wan mamosteyan perverde dibin. Wekî ku Firat Aydın-Kaya dibe navenda me Ankara'ya. Ankara'ya wisa bu yani li ser me farz dibe vatişta. Ama pişti heşta belki heşta îlonê mesela belki pişti hefta çend cara va derdorên edebiyata Tirkiye jî derbek mezin xwarine û piştre jî xwe kişandine berdîvarên akademiyê. Yani xebatên edebî zêdetir bû akademik. Dina derdorên xwendevanan de û akademisyen de sinor kirîmane. Yani nehiştin ku tesîrê wan li civakê bibe bi însanan re û bêne bahev û tesîrekî zêdetir li ser civakê têxin yani bikin. Ama mesela kesên wekî te jî balkişandı bu teza xwe de jî belkî bername me de tu bêtir behsa vê însanê dike vê teorisyenên Pierre Bourdieu edebiyatê ne wekî tenê wekî metin behs dike. Pariyekî jiyanê ye. Mesela ew teoriya viya kadê yani ji biwarê alan ê ku nivîskar, veşanger, xwîner, devlet, bazar giş têne bahev. Qadek dafrînin edebiyat jî tê de kêşe digire û tesîra xwe bi vê rengî îfade dike. Wekî însanê wekî Raymond Williams yani vana usulên vana rexneyî jî li derve akademî jî maye. Yani nebûn bi qasê mesela bi qasê teoriyên Terry Eagleton jî popüler nebûne. Kem kesene tenê kesên ku tenê behsa metna dikin, behsa ekola dikin, behsa teoriye dikin, edebiyat wekî tiştekî mirî behsa va tişta dikin. Axirî ew jî dibin jargonekê dî. Aynı wisa ye û tenê ê ku vê jargonê dizanin dikarin bikevin vê nîqaşê. Li usul ama ev edebiyat tiştekî zindî ye em dafrînin û teorî ku em guh bidin û sohbet bikin di vê çerçeveyê de be. Em ê bipeyvin ne sons. Îne xwe em ê guhdarên xwe re bêjin heya beşekê din bila guhek li me bin guhekî li dinê bin. Bila sabin spas dikin. Spas mamoste ji bo axaftina te jî.